ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, ये जलसा हमारा ये दिन बरकतों के, खुदा की इनायात और शफ़क़तों के। ये दिन हो मुबारक मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिन। وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Traduction par Baye Nadia Koimbakas. Bismillahirrahmanirrahim. Traduction du verset 31 à 37 du chapitre 41 du Saint-Coran. En vérité, ban qui dire nous Seigneur Allah et qui ensuite reste ferme, ban 11 pour descendre l'eau ban là pour Jésus. Pas peur et pas besoin de désolé, mais jouir dans le jardin qui finit promettre. Nous autres camarades dansent à la villa et dans l'autre la vie. La danse pour gagner tout ce qu'ils ont l'âme désirée,
la danse pour gagner tout ce qu'ils ont demandé. Une réception de la part de celui qui est bien pardonnant, bien miséricordieux. Et qui c'est là qui meilleur dans sa parole, qui dit qui invite les autres vers Allah et qui fait une bonne action et qui dit en vérité, mon haine de ban qui se met. Et le bien et le mal, c'est pas pareil. Repousse le mal avec qui meilleur et Allah qui dit en qui est toi-même et dans l'ennemité divine, comme à dire un camarade dévoué. Mais ça, il y a accordé seulement avant qui montre l'endurance et ça, il y a accordé seulement avant qu'il y a un grand part de bonté. Et si une incitation Satan incite toi, alors cesse refuse à Allah en vérité, lui-même lui bien tendé et lui connaît tout. Amen. Maintenant, pour Nazam, Babai Kalim Soudan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वादाए हक जान मिल्लत ऐ अमीरुल मोमिनीन दीनो दुनिया क्या है उनके तू बहम जिनको नहीं अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी अमृत है तेरे बोल तो पैगाम जिंदगी तेरे सिवा नहीं कोई आवाज़ वक्त की तेरे सिवा नहीं कोई आवाज़ वक्त की जिस मोर पर भी तू हमें आवाज़ दे कभी जिस मोर पर भी तू हमें आवाज़ दे कभी हम जान माल आबरू सब तुझ पे वार दे तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे लब्बैक या हबीब मन लब्बैक सैयदी लब्बैक या हबीब मन लब्बैक सैयदी लब्बैक या इमामना लब्बैक मुर्शदी लब्बैक मुर्शदी
लब्बैक मुर्शदी। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी। खुलते हैं लब तेरे लिए फरमाने किबरिया, मकसूदे जिंदगी तेरा महबूब की रज़ा। खुलते हैं लब तेरे लिए फरमाने किबरिया, मकसूदे जिंदगी तेरा महबूब की रज़ा। तू मज़हर शऊर व अमल पे करे दुआ, तू मज़हर शऊर व अमल पे करे दुआ। पहचान तेरे दम से हमारी जहान में, साए पे तेरे जान तेरे उल्फत से यार दे। तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे। तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी। ऐ कासिदे फलक तेरे दर पर रहे, होठों से तेरे फूल गिरे और हम
हम चुने। ऐ कासिदे फलक तेरे दर पर परे रहे, होठों से तेरे फूल गिरे और हम चुने। जुम्बिश पे तेरे हाथ की बैठे उठे चले, जुम्बिश पे तेरे हाथ की बैठे उठे चले। आया है तेरे साथ वही मौसमे वफा, जिसमें अतातों के शजर बरगुबार दे। तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे, तेरी पुकार पर ये सदा बार बार दे। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी। लब्बैक या हबीब मन, लब्बैक सैयदी, लब्बैक या इमामना, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी, लब्बैक मुर्शदी। Maintenant, nous, dans le programme, nous avons 3 discours. Chaque discours, il a maximum 30 minutes pour faire. Avec permission, moi c'est Malkazi délégué, avec son instruction, moi on a pour contrôle ces 30 minutes là, il va venir dépasser 30 minutes. Alors, l'État pour rester 3 minutes, 2 minutes par exemple, vous avez un papier, ceux-là, vous avez déjà fini complet, vous avez résumé dans ces 2 minutes là pour nous capables d'aller. Déjà, nous finissons en retard des 3 minutes là. Alors, les bons qui m'ont fait ressortir ici, qui ont besoin de prendre précaution, qui ont besoin de finir le discours dans 30 minutes. Parfois, arrivé qui commence à dire, l'État vous donne un papier, 2 minutes restées, là, il finit ces 2 minutes là. Il dit, je vais terminer mon discours avec un extrait de Massim Islam. Là, il faut faire encore des minutes. Alors, il faut départ, ne pas arriver dans la société, mais toujours, tout le temps, on prend ça en considération. Moi. Alors, le premier orateur qui nous est là, c'est Saïd Kodir, secrétaire d'Aïdad, et il peut call the blessings of the institution of Khilafat and our responsibilities. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Markazi délégué, Maulana Sadiq Sahib, Amir Sahib, président de la séance, Maulana Sahiban, ban délégué, ban invité, frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le président vient déjà annoncer le sujet de sa discours de ce matin-là. Tout de suite, dans une traduction de verset 56 de Surah Nur, qui est plus connu comme le Ayat Istakhlaf, me donne cette traduction. Allah Ta'ala fin promet ban qui croit en Dieu et qui fait le bon action, qui certainement lui peut faire ban la successeur de la terre, pareil comme lui fait successeur dans ban qui tient avant eux, et qui certainement lui peut établir pour ban la religion qu'il finit choisir pour eux, et qui certainement lui peut donner en essence sécurité et la paix après cette crainte. Je pour adorer Allah Ta'ala, je pas pour donner aucun associé, et après ça, ban qui montre ingratitude, c'est sa ban là qui peut pas me rendre rebelle. Bien souvent, du monde demande nous dans Jamaat Ahmadiyya, mais quelle différence il y a entre nous Jamaat et les autres communautés dans les musulmans dans le monde entier. Pour les gens qui ne pas trop connaissent l'islam sur l'histoire et les principes, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Et tout ça, une réponse-là, le point de départ, c'est ceci. C'est que Jamaat Ahmadiyya est fondé par Allah Ta'ala, alors que les autres Jamaat, il y a la même homme d'ailleurs. Alors nous, dans Jamaat Ahmadiyya, qui preuve nous avons pour soutenir, pour dire que nous Jamaat est fondé par Allah Ta'ala? Nous, dans Jamaat, nous présentons beaucoup de preuves depuis la révélation et la prophétie de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, de Hazrat Masih Maud alayhi salam, et de aussi une ancienne prophétie qui finit réalisée dans l'époque par un commentaire de Hazrat Masih Maud alayhi salam, une question importante de l'islam aussi. Pour un monde qui connaît l'islam et que c'est l'histoire par contre, la preuve principale, c'est qu'ils saisissent Jamaat Ahmadiyya qui finit gagner les bénédictions du Khilafat. Ça, c'est une institution qui existait pour n'importe qui musulman, qui paraît pour reconnaître la volonté d'Allah et qui paraît pour soumettre lui aussi à la volonté d'Allah. Oui, la grande différence entre nous et les autres communautés, c'est sa institution de Khilafat qui finit rétablie selon les promesses du Coran et la prophétie de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, Ben Ahmadi, le Khilafat, c'est le plus grand faveur qui Allah Ta'ala fin fait au nous Jamaat. C'est ça même plus grand trésor spirituel pour nous Jamaat. Le Khilafat, il y a un sujet qui est bien profond parce qu'il est lié directement avec le Nabuwat et aussi parce que le Khilafat, c'est ça même plus grande preuve de la véracité de l'islam et aussi plus grande preuve de l'apostolat Nabuwat parmi les hommes.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand musulman de tous les temps, explique sa lien naturel qui est né entre le khilafat et la preuve vivante de Nabuwat la terre. Dans ce fameux hadith de Musnad Ahmad de Mishkat, quand il finit dire que l'apostolat, le Nabuwat, pourrait se parmi les musulmans aussi longtemps qu'Allah Ta'ala voulait lui. Puis, il peut terminer pour les temps. Qui peut arriver après ça? Comment l'islam vous passe par une période difficile qui, après, pour terminer selon Allah Ta'ala ce décret même, il est là, khilafat pour rétablir selon le principe de l'apostolat. Khilafat min haji nabuwat. Depuis ce hadith là même, il y a plusieurs explications de comment gagner le bon événement qui finit dans l'époque bénie de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et ban khulafa rashida. Et aussi l'époque de khilafat dans Jamaat Ahmadiyya et lequel nous témoignons aujourd'hui. Talien nous pouvons un peu sa question de dès l'époque de khilafat et quel lien il y a entre eux. Alors la question qui posait, qui fait besoin un khalifa la terre et qui se nécessite. Réponse qui nous peut gagner pour capable faire nous comprendre un peu mieux le khilafat et aussi nous bonne responsabilité envers le khilafat. Maintenant, qui fait besoin un khalifa dans l'islam, qui fait besoin de cette institution de khilafat là et quelle importance il y a pour le Ummah, pour la communauté musulmane. Pour quelqu'un qui connaît l'islam et que c'est l'histoire, il connaît ça qui le khilafat c'est la plus grande preuve de véracité dans l'islam. Et l'argument plus éloquent de la présence du prophète parmi les hommes. L'institution du khilafat, il commence à promettre dans le Coran et selon les prophéties de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si nous vous donner une description simple de qui était le khilafat, nous pouvons dire que le khilafat, c'est ça le cordon qui lie un croyant avec ce créateur, avec Allah Ta'ala. En fait, nous, les individus, nous ne sommes pas capables de fonctionner individuellement et agir dans l'ordre. Discipline sans qu'il y ait un chef. Nous ne pouvons pas agir dans la discipline sans qu'il y ait un chef ou un leader pour guider nous dans nos bonnes actions. Le rôle d'un khalifa, c'est pour faire une croyance sentie qu'il y appartenait à un jamaat. Il développe l'unité parmi ceux suivants. Il enseigne à ce jamaat le respect de la hiérarchie, le plus haut serviteur jusqu'à plus petit officier. Il encourage le respect de l'institution, la discipline dans les jamaat. Il guide le jamaat, il dirige, il pense pour nous. Et naturellement, il est inspiré par Allah Ta'ala dans toute cette action. Le khilafat, c'est un moyen qui Allah Ta'ala vient établir la terre pour garder l'unité dans l'islam et pour renforcer sur la foi spirituelle. Le khalifa évêque, c'est une personne qui n'a jamais pas dit quelque chose par lui-même. Mais toujours, c'est sous l'instruction d'Allah Ta'ala qu'il fait ça. Toute bonne action et bonne décision du khalifa, les calquer le bon enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le Messie promis à l'islam. Ensuite, d'inculquer l'esprit de l'unité parmi ce jamaat, le khalifa aussi aide les croyants pour propager le tawhid, cultive le taqwa. C'est lui-même le khalifa, le cœur, le moteur de la jamaat, et il représente sa source de véracité. Un plan plus général, le khalifa est responsable devant Allah Ta'ala pour toute sa décision collective qu'il prend au nom de la jamaat. Mais aussi, il n'est pas responsable pour une action individuelle de ce sujet. Dans une réponse qu'il vient de donner, quand il questionne le sujet de khilafat, le khalifa arabe rahimullah alayhi fin dire que le mot khalifa, la première place qu'il y paraît dans le Coran, c'est dans Surah Baqarah, verset 31, que Allah Ta'ala, quand il adresse avec Ben Farishta, l'Indien wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. C'est-à-dire, Allah Ta'ala peut faire Ben Farishta connaît qu'il peut nommer un représentant, un calife de la terre. Donc, d'une façon parlée, nous pouvons dire que c'est Allah Ta'ala qui nomme Ben calife. Ben Farishta exprime un doute de sa nécessité là, d'un tel représentant. Mais Allah Ta'ala dit aussi qu'il les connaît ce qu'ils ne pas connaît. Question de Ben Farishta,
fait nous comprendre l'idée principale derrière le khilafat de Hazrat Adam al-Islam et les autres prophètes qui finissent venir avant le saint prophète sallallahu. En fait, un khalifa lui a envoyé la terre pour implanter dans l'esprit des Banjimoun l'existence et l'unicité d'Allah et pour créer l'unité dans la nation tout en entier, dans la nation quotidienne. Allah Ta'ala, sa création peine à des folies. Nous sommes capables de trouver autour de nous la perfection dans la création de l'univers. Par contre, l'homme, il est capable de devenir meilleur comme une pire créature aussi. Donc, quand maintenir l'unité religieuse parmi les gens, ça équivaut à établir dans la société le reflet de l'unité parfaite. Hazrat Adam al-Islam aussi, tu besoin transmettre un message de l'unicité en tant que khalifa. Et tu besoin soumettre-le à la volonté d'Allah. Et préserve le message d'Allah. Donc, tout le monde vertueux, les témoins de l'existence d'Allah. Et le khalifa, il est le premier de ces témoins-là. En fait, il y a un grand fossé entre le khilafat de Hazrat Adam al-Islam et les autres prophètes et le khilafat suprême de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que les autres messages pas aussi perfectionnés que le message de l'islam. Khalifa avant l'islam, ce message pas universel, il est limité à un peuple, à une nation spécifique. C'est ce message de l'islam qui est universel et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est tellement fort, ce message est tellement parfait qu'après la mort, ce khalifa n'est qu'un pour suivre de près l'exemple pour maintenir l'unité parmi les musulmans. Allah Ta'ala promet à tous les musulmans la